itu bakery tak ada. Tak. Astagfirullah. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم استغفر الله العظيم الفاتحة إلى روحي سيدنا المحجر الله أحمد بن عيسى وإلى روحي سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وخصوصا إلى روحي صاحب الكتاب الإمام الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وخصوصا إلى روحي سيد الشيخ الحبيب عمر بن محمد بن سلم بن حافظ بن شيخ بكر بن سلم وخصوصا إلى روح نوح بن محمد الحبشي والحبيب عبد اللطيف شمسري بن حرون والحبيب عبد الله الحدار والحبيب علي بن محمد بن والحبيب علي بن جعفر بن أحمد بن عبد القادر العيدروس والحبيب حسن بن أحمد الغطاس والحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي والحبيب حسين بن محمد الحبشي والحبيب زين بن حسين بن أحمد الحبشي والحبيب سليم بن حسين بن أحمد الحبشي والحبيب عبد الله بن عبد القادر بن الفقيه والحبيب عبد الله بن والحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف والحبيب عبد الله بن محمد بن علي بن شهاب والحبيب عبد الله بن أحمد الجوفري والشيخ محمد المتولي الشعراوي الحسيني والحبيب أحمد بن عبد الله بن محمد الحبشي والشيخ عمر بن عبد الله بن أحمد بن سليم بن باكر الخطيب النصري والشيخ عمر بن زعزع والشيخ حاجي هاشم والشيخ فؤاد بن علي وأصولهم وفروعهم وذوي الوقوق عليهم أجمعين ولأرواح والدينا ولمشايخنا ولمعلمنا ولأزواجنا ولأولادنا ولأخوالنا ولأخواتنا ولأصحاب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أن الله يتغشاهم برحمته ومغفرته ويسكنهم الجنة وإلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أدقى الأدقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام على المشفع في القيامة السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أدقى الأدقياء السلام عليك
عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ونسألك عملا متقبلا اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Yang pertama saya ingin minta ampun dan maaf banyak-banyak pertama kali dalam sejarah ni, dalam hidup kalau tidak silap saya. Ya Allah, jadi saya kuliah duha subuh, saya minta maaf banyak-banyak, tidak sadar langsung. Dalam kitab Minhajul Abidin baru saya, hari itu baru saya menderas, saya baca tentang afdal dan maslahat. Kita tahu perkara itu baik untuk kita, kita rasa perkara itu baik untuk kita, afdal. Tetapi Allah lebih tahu kemaslahatannya. Sebab tu seperti Nabi SAW dan para sahabat, bukan saya untuk cover diri saya, untuk saya reflect balik apa ini praktikal. Kita mengajar, kita belajar teori, tiba-tiba jadi praktikal di luar kawalan kita. Nabi SAW dan para sahabat berperang, kemudian bangun subuh lambat terus, matahari sudah terbit. Ada beberapa kejadian. Afdal mereka tahu untuk mereka bangun solat, tetapi Allah lebih tahu kemaslahatan tu, Allah tidurkan mereka. Yang jadi peliknya, saya apabila bangun, saya cerita sedikit, saya bangun, saya Haji Jalal telefon. Tengok Haji Jalal, saya tengok Allah terang, saya angkat, saya cakap, Haji Jalal, minta maaf Haji Jalal, saya baru terbangun. Berapa lama? Dalam 20 minit, 25 minit boleh? Itu baru bangun. Saya tukar jadi kuliah duha Haji Jalal, automatik saya kata gitu. Saya nak telefon Abang Rosli, saya ingat Abang Rosli pun tertidur. Abang Rosli dah tunggu di atas kursi. Saya kata, Abang Rosli kamu tidak kejut saya? Saya dah kejut, babe. Kejut, betulnya kejut. Saya buka mata, saya tanya ada apa? Dia kata, babe, ada kuliah subuh. Kuliah apa kan? Saya cakap, kuliah apa? Saya buka mata, saya cakap, wallahi saya tak sadar langsung. Dia telefon lagi, phone saya. Tak sedar langsung. Ya Allah, ajib tak tu apa? Bukan gangguan, rumah tu Masya Allah. Saya tidur di living room, bukan saya tidur di bilik buka aircon, bukan. Saya buka lampu, saya tidur di living room. Jadi senang terus bangun. Buka lampu lagi. Ya Allah, tak boleh dielakkan. Ini pertama kali dalam sejarah. Astaghfirullahalazim. Tapi ada kullu syai' fi salih. Setiap kejadian itu, kata pepatah Arab, ada kebaikannya. Ya, kita sambung. Kita sudah kasih salam pada Rasulullah SAW, dan kita sambung dengan Rasulullah SAW bersabda. Ustaz Syamsul boleh baca ya? Allahumma salli. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih wa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Okey. Dan Sayyidina Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal itu dengan niat, dan bagi setiap orang sesuai dengan apa yang diniatkannya. Maka barang siapa yang hijrahnya kerana Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya kerana dunia yang dicari atau wanita yang ingin dinikahinya, hijrahnya itu untuk apa yang ya. Jadi itu kata Rasulullah SAW, ni hadis sahih, hadis Bukhari Muslim daripada Abu Hafs
Ini Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Hadis ini permulaan semua kitab hadis. Kitab hadis termasuk kitab hadis Arba'un Nawawi. Arba'un Nawawi kitab hadis 40. Kitab hadis semua memulakan dengan ni. Kerana apa? Semua amalan itu bermula dengan niat. Rezeki mereka orang kata tidak salah alamat, tetapi niat boleh salah alamat. Semuanya niat kita, rezeki kita sudah ditetapkan, pasti tidak akan salah alamat. Kan artis-artis, selebriti so kata kan, ada dalam itu, rezeki tidak pernah salah alamat. Memang rezeki saya seperti dia tuntut, tapi itu memang sudah ditetapkan. Tetapi niat ini yang utama. Kerana niat jikalau salah alamat, penat, rugi di dunia dan juga di akhirat. Niat kita semuanya kerana Allah, tetapi kita niatkan lain daripada Allah. Kita nak hantar surat kepada Haji Jalal, letaklah surau Bukit Kuntang Tangkak. Kita pun tulis Assalamualaikum Haji Jalal, sekian kita ingin membuat majlis gini, dan tahniah juga hari itu majlis berjalan lancar. Kita ingin buat majlis lagi di sini. Betul untuk Haji Jalal bukan? Betul. Hantar pada alamatnya Sri Mariamman Temple, Singapura. Saya tidak tahu sini punya nama lah, temple Hindu kan, tapi saya tahu di Singapura tu memang itu sejarah Sri Mariamman Temple Singapura. Orang betul ataupun tidak? Dia sengaja dia tulis Sri Mariamman Temple Haji Jalal, tapi Sri Mariamman Temple. Tak betul lah. Orang gila tak? Gila. Sama juga dengan orang yang riak, orang yang melakukan sesuatu selain daripada Allah, itu orang yang gila. Alamatnya salah. Sepatutnya solat sunatnya, nafkah, infaknya, wakafnya, nasihatnya, pakaiannya, yang zahir dan yang batinnya semua ditujukan kepada Allah. Tetapi jikalau ditujukan kepada lain, orang gila, walaupun nampak macam orang betul. Ini hadis ni sangatlah penting yang saya ada sebut. Sahibul Maulid Simtuddira Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsyi ada menyatakan, aku ada seorang guru, maksudnya itu dalam manaqib beliau, ceritanya aku ada seorang guru yang mana aku tidak ada belajar apa pun daripada guru ini, kecuali satu benda guru aku ni aku belajar dengan dia. Dia kata setiap apa gurunya ajar, setiap apa yang kau mahu lakukan, perluruskan niat kamu dulu. Luruskan niat kita. Ya, luruskan niat kita. Bukan kata riak ataupun tidak, bukan. Luruskan, aku buat ni ya Allah, aku buat ni kerana-Mu ya Allah. Jangan untuk dipandang orang, jangan untuk ini, jangan untuk orang dengar kata-kata aku, dan macam-macam lagi. Kita jangan sehinggakan kita meninggalkan satu perkara sunat yang kita sudah lakukan. Contoh, sekarang dah masuk waktu duha kan? Dah duha. Kita dah solat duha. Kita sudah biasa solat duha di rumah. Satu-satunya solat yang afdal, solat sunat di luar rumah, yakni solat di surau atau di masjid, ialah solat duha. Solat sunat yang lain semua afdal di rumah. Jadi kita dah biasa solat duha hari itu. Sekali ada Habib datang ataupun ulama mana datang, kemudian ramai orang, dah habis kuliah, kita nak solat duha, kita fikir, nanti aku solat aku takut riak pula, jaga hatilah. Jangan solat dulu lah. Tak apa, duduk kedai Abang Zain. Abang Zain ni dah buka kedai. Pergi kedai dia, makan, habis solat duha. Kita tinggalkan kerana apa? Amalan itu kerana kita takut riak, bukan? Nampak macam betul, bukan? Kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, siapa yang meninggalkan suatu amalan kerana takut riak, itulah riak. Nak kena faham konsep tu. Buat saja. Orang dulu dia buat saja amalan, cuma niat kita ni kita luruskan, lepas tu buat, dan kemudian minta pada Allah. Itulah dia, kita berpandukan pada diri kita sendiri, kita bersandarkan pada diri kita sendiri. Takut riak gini, nanti dulu amalan ni pasti betul-betul ikhlas. Tetapi tidak minta kepada Allah.
Siapa yang meninggalkan suatu amalan kerana riak, itulah sebenarnya riak. Faham ya? Buat saja amalan tu, luruskan niat. Hadis ini dinamakan hadis Qais, seorang wanita, yang mana seorang lelaki ni ingin bernikah dengan Qais. Jadi Qais kata, kalau kau nak nikah dengan aku, kau ikut aku dan Nabi Rasulullah, kau ikut Rasulullah SAW, dan aku pergi berhijrah ke Madinah. Jadi lelaki ini berhijrah ke Madinah bukan kerana Allah dan Rasul, kerana nak nikah. Diberitahu kepada Nabi, dan Nabi tahu, itulah Nabi kata, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih. Sesungguhnya setiap amalan itu, semua amalan itu bermula dengan niat. Dan sesungguhnya seseorang itu akan dapat apa yang dia niatkan. Dan barang siapa yang hijrahnya itu untuk Allah dan Rasul, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, dan hijrahnya itu dia dapat ganjaran daripada Allah dan Rasul. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha, dan siapa yang hijrahnya kerana dunia dan seumpamanya, au imra'atin yankihuha, ataupun dia untuk wanita yang ingin dinikahinya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya untuk apa yang dia niatkan itu. Dapat kahwin, dapat show, dapat wanita, tetapi dapat Allah dan Rasul tidak. Itu yang kita takut amalan. Macam saya datang mengajar pun sama, kita semua reflect, masing-masing kita reflect. Kita jangan muhasabah orang, kita muhasabah diri kita sendiri. Aku belajar untuk apa? Aku belajar sebab aku nak jadi orang alim, nak jadi okey, bagus, jadi orang alim, jadi orang yang berilmu. Untuk apa jadi orang berilmu? Untuk aku manfaatkan untuk semakin dekat pada Allah, supaya mengenal Allah. Dan kemudian aku dapat menasihati, ajak keluarga aku. Kemudian aku ajak dengan penuh kasih sayang orang-orang lain. InsyaAllah itu akan diterima Allah, itu akan diterima. Kerana niat kita itu pertama untuk diri kita. Ilmu yang bermanfaat ialah ilmu yang kita manfaatkan. Itulah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat bukan ilmu yang saya duduk di sini, saya tahu ilmu, saya hafal hadis, saya hafal Al-Quran, saya hafal kalam-kalam ulama', saya hafal kitab, kemudian saya sampaikan. Tetapi saya tempat di luar macam biasa, tak ada amalan apa, akhlak pun tidak jaga, adab pun tidak jaga, berbual pun merapu-rapu, berbual merepek, tidak jaga adab ilmu itu. Adab orang biasa dengan orang biasa, adab. Tapi adab yang membawa ilmu, yang mengajar ni, dia membawa ilmu, dia perlu jaga adab lagi. Jadi kalau dia macam gitu, itu ilmu yang bukan manfaat. Kau suruh orang solat tahajud, kau tidak bangun solat tahajud. Kau suruh orang baca ratib, kau tidak baca ratib. Itu bukan ilmu yang bermanfaat. Itu ilmu yang menunjuk, untuk menunjuk orang. Wah, ada ilmu, ada ilmu. Wah, Alhamdulillah, Allah beri aku fikiran yang tajam untuk aku hafal hadis, untuk aku hafal Quran, hafal kalam ulama, semua aku boleh huraikan. Sebab dia baca tafsir dan macam-macam lagi, syarah kitab. Bagus tak tu? Bagus. Bagus tak tu? Hati-hati dengan perkara ini. Tipuan syaitan. Kerana apa? Tidak semestinya orang yang hafal Quran ini bukan untuk kita buruk sangka. Kalau kita pun sama, kita belajar, kita lihat, oh Alhamdulillah, boleh aku ingat, boleh aku begitu, boleh aku begini. Kalam ulama, kalam Rasulullah SAW, sabda Nabi SAW, Al-Quran, aku boleh hafal tafsir Imam Al-Qurtubi, Ibn Kathir. Bagus kan, nampak kan? Oh, bagus. Tapi amalan dia tidak seberapa. Amalan zahir dan juga batin tidak seberapa. Itu dinamakan istidraj. Na'udzubillah min dzalik. Apa tu istidraj? Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Dan kami tarik dia jauh daripada kami. Maksud ayat itu, ayat Al-Quran, tanpa dia ketahui.
tipu muslihat Allah, yang Allah benci orang tu, Allah murka orang tu, Allah beri. Kau nak hafal, kau hafal. Kau nak ilmu ini, kau ilmu ini, tapi tidak bermanfaat bagi engkau. Engkau tidak dapat mengamalkannya zahir dan batin, dan perkara itu yang kau hafal tidak mendekatkan kau pada aku, malahan kau makin jauh. Walaupun kau hafiz Quran, walaupun kau hafal hadis, walaupun kau hafal kitab-kitab tasawuf, malahan kau makin jauh daripada aku, kerana kau rasa diri kau hebat, kau rasa diri kau alim. Engkau letak diri kau sama dengan aku, hafal lebih banyak, hafal lebih banyak, hafal lebih banyak. Makin ramai pengikut, makin ramai murid, makin orang dengar kata-kata dia, tapi engkau semakin jauh daripada aku. Itu maksud Allah dalam firman itu, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Jangan tertipu. Jangan kita menjadi maghrur, orang-orang yang ditipu. Tidak semestinya hafal banyak itu ini. Kita untuk kita muhasabah diri. Siapa yang belajar, Nabi SAW ada sebut maksud maksud hadis ini, siapa yang belajar untuk mengalahkan orang alim, mematahkan hujah orang alim, bersaing dengan orang alim. Kau alim kau gini kau begitu Tapi lepas tu dia untuk itulah, untuk dia jadi lebih hebat daripada orang alim, ataupun untuk orang-orang memandang wajah dia bila dia berbual, dapat perhatian dan sebagainya. Dia belajar, dia belajar. Dia hafal, dia hafal. Jadi orang alim. Tapi orang yang belajar ini, Nabi SAW kata Allah akan campakkan dia ke dalam neraka. Ini yang kita tidak mahu. Ini kita yang nak belajar ni ilmu-ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan. Innamal a'malu binniyat. Kemudian baca Ustaz yang bawah dia. Akhbar sallallahu alaihi wasallam annahu la amala illa 'an niyat wa anna al-insana bihasbi ma nawa yusabu wa yujhad wa yujzain khairan wa khairun wa in syarran wa syarr wa faman hasunat biniyatuhu hasuna amaluhu la muhalah wa man khabutat niyatuhu khabusa amaluhu la muhalatan wa in kana fi surati tayyibah kalladhi ya'malu salihati tasannuhan lil makhluqin. Beliau iaitu Nabi SAW telah memberitakan bahawasanya tidak ada amal kecuali dengan niat, dan sesungguhnya manusia itu diberi pahala dan dibalas sesuai dengan niatnya, dan jika niatnya baik maka ia akan dibalas dengan kebaikan, jika niatnya jelek maka dia akan dibalas dengan kejelekan. Barang siapa yang baik niatnya maka pasti baik pula perbuatannya, tak diragukan lagi. Barang siapa yang jelek niatnya pasti jelek pula amalnya, tidak diragukan lagi, walaupun dalam bentuk gambaran kebaikan, seperti seorang yang berbuat baik kerana mengharapkan penilaian dari makhluk. Jadi dia mengharapkan pujian daripada makhluk. Nampak baik, nampak luaran baik. Sekali lagi saya perlu ingatkan, apabila saya sebut begini, kita belajar tasawuf ni untuk refleksi diri kita sendiri, bukan untuk kita lihat diri orang. Nampak kita pakai baik macam ini, dalam hati macam mana Allah saja tahu. Itulah kita dengan zikrullah, kita dengan mengingati dosa-dosa kita, memohon kepada Allah, ya Allah berilah aku keikhlasan, ya Allah, jauhkan aku daripada sifat riak. Riak ini syirik lah. Riak ini syirik. Apa dalil dia? Hadis Nabi SAW, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Apa yang aku takut ke atas kamu semua adalah syirik yang kecil. Para sahabat bertanya, maksudnya itu apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Nabi SAW menjawab, ar-riya. Riya. Apa maksud riya ni? Amalannya bukan ditujukan kepada Allah, bukan kerana Allah, tetapi selain daripada Allah. Riya. Riya ni ada riya di atas. Itu kita boleh hilangkan dengan ilmu, dengan kita belajar, introspeksi diri juga boleh.
Tapi yang bahaya ni riak yang di lapisan dalam. Ini yang paling takut. Ada satu riwayat, panjang hadis tu, saya shortcut je lah. Malaikat ini dia tidak tahu dia bawa saja amalan. Sudah sampai ke langit yang pertama. Setiap langit itu ada malaikat penjaganya. Di langit yang pertama, malaikat bawa, malaikat yang penjaga langit pertama tu cakap reject amalan dia ni, tidak diterima langsung. Dah beramal ni, kerana ada unsur-unsur riak. Itu riak yang di sini. Bagi tahu orang, saya wakaf tempat Kemboja, perigi berapa banyak saya buat. Yang bor tu orang nak buat begitu, begini, saya beritahu orang, masuk duit 10, dia ada RM10 dalam wallet, dia pun nak masukkan RM10. Dia nampak orang, Haji, apa khabar Haji? Baik ke Haji? Baik Haji. Baik. RM10 pula, tersilap pula. Saya dah masuk 100 depan orang. Ada tak orang macam ini? Ada tau. Tersilap, RM10. Macam RM10, 100 ada orang. Dia letak. Nampak pun aku masuk 100. Tapi dia gunakan alasan apa? Dia gunakan alasan supaya orang dapat, dia menjadi contoh kepada orang. Pergi dah. Itu alasan. Nanti di alam barzah baru kau tahu contoh ataupun tidak. Kemudian malaikat yang lain membawa amalan lagi. Lepas langit pertama ke langit kedua, kerana ada sebab-sebab tertentu amalan itu ditolak, dan seterusnya sampai ke langit ketujuh. Susah tau amalan ni kita sampai kepada Allah. Susah Jadi kita beramal lah. Jangan sibuk pasal orang. Sibuk amalan, sibuk diri kita je. Bersihkan diri kita. Sampai ke langit ketujuh, lepas sampailah kepada Allah amalan itu. Malaikat ini bersih, suci. Sebab tu senantiasa ada dalam wudu. Siapa yang senantiasa ada dalam wudu, malaikat akan mendoakannya senantiasa, dilindungi daripada sihir dan berbagai lagi. Itu belum masuk lagi mulut bau kopi. Tahu tak mulut bau kopi? Pernah dengar cerita tu? Ini saya masuk pasal malaikat. Ada Syekh Al-Maghribi, tapi ada juga disebut dalam kitab Tazkirun Nas oleh Al-Habib Ahmad bin Hassan Al-Attas. Kitab itu tidak ada terjemahan, Ustaz? Tidak ada, mungkin tidak ada terjemahan kerana dua besar kemungkinan. Kerana yang pertama, tidak mahu mengelirukan masyarakat sini, nak jaga. Dan yang kedua, kerana kitab itu kontroversi kitab itu. Banyak perkara-perkara yang mana cerita para awliya yang pelik-pelik semua ada dalam itu. Ulama pun kontroversi bab itu. Jadi untuk menjaga umat, jadi mereka tidak ada kuliah di sana pun tidak ada kuliah di kawasan Arab. Itu untuk ulama-ulama baca saja, untuk refer begitu je dalam bab fiqh dan bab macam-macam lagi. Tidak diterjemahkan supaya tidak dibuat kuliah. Dalam sibuk fitnah. Sekarang sibuk orang fitnah apa? Salah cakap sikit dia hentam. Nabi pergi ke kanan, kita ikut ke kiri. Kan? Sikit kena hentam kan? Orang suka hentam sekarang. Jadi dalam kitab Tazkirun Nas ini, Habib Ahmad bin Hassan Al-Attas mencatat sebuah cerita bahawa satu wali besar berjumpa dengan Nabi SAW secara yaqazah. Mana ada yaqazah? Yaqazah ni secara jaga jumpa Nabi. Macam saya sekarang sedang duduk lah, contohlah kan, saya ternampak Nabi. Nabi datang. Jadi saya pun sebagai adab kadang-kadang dalam hati ataupun cakap salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Dalam maulid orang ternampak Nabi ataupun apa, tahulah siapa yang dah biasa nampak Nabi ataupun wali besar akan sebut masa diri tu, ya Nabi salam alaika. Tiba-tiba ada orang cakap assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Dia begitu. Ada nampak Nabi secara yaqazah. Mana ada Nabi dah mati tak boleh nampak. Siapa kata? Sayyidina Uthman bin Affan ketika dikepung, Nabi ada di situ. Nabi sudah wafat belum?
Sudah. Kemudian seorang sahabat bertanya, "Engkau bersama, bagaimana keadaan kau? Kau bersama siapa?" "Aku bersama Nabi SAW," maksudnya itu. Aku nampak Nabi SAW di dalam peti yang di situlah. Kemudian Nabi tanya dia, "Engkau nak tak berbuka? Adakah engkau dahaga?" "Ya, aku dahaga." Nabi hulurkan air untuk Sayyidina Uthman bin Affan minum. Antara dalil yaqazah. Tidak mahu sebut tentang Isra wal Mi'raj lah. Isra wal Mi'raj nanti orang cakap apa? Oh, itu khusus untuk Nabi saja. Ini kita sebut tentang sahabat. Nak cakap khusus untuk sahabat, tidak, ni yaqazah boleh. Jadi kemudian dia minum, dia pilih untuk bersama Nabi di syurga, itulah dia dibunuh, Sayyidina Uthman bin Affan. Jadi yaqazah. Jadi lihat Nabi SAW secara jaga. Jadi syekh ni, wali besar ini tanya kepada Nabi SAW. Maksudnya, "Ya Rasulullah, boleh aku," ataupun begitulah, "boleh ke engkau beri aku 3 nasihat atau wasiat, 3 hadis yang mana tidak terdapat di dalam kitab-kitab hadis. Hadis Bukhari, Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmizi, kitab-kitab hadis tidak ada. Ini jumpa live ni. Kasih aku wasiat, nasihat yang mana hadis dalam kitab-kitab hadis tu tidak ada." Nabi kasih 3. Yang saya tidak ingat turutan dia, tapi ini 3 yang saya ingat. Memang 3. Tasbih, selagi siapa ada tasbih di kantungnya, di seluar, di baju, ataupun apa tasbih. Mana tasbih aku? Ni. Mana-mana saja. Walaupun dia bertasbih ataupun dia tidak bertasbih, maka dia dikira sebagai orang yang berzikir selagi tasbih itu ada di kantungnya. Keluar, bawa tasbih. Keluar, bawa tasbih. Tasbih saya nasihatkan, jangan tasbih yang 33 lah. Kita ni nak berselawat 33 tasbih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli, Habib kata 1000 kali. Kau nak kira macam manalah 33 tu, 1000, ya Allah pingsan. Nak kira 100 pun termis-mis. Aku ni 99 ke 100 ke dah 133 ke, pingsan. Beli macam ni. Ni saya dapat hadiah. Beli macam ni, 33 99. Campur atas tu diorang pergi masjid kan. Jadi 100. Kemudian ada kiraan kecil di sini, 10. Jadi bila kita complete ni semua, 100 tarik 1, 100 tarik 1, dah 10, 1000 kan. Saya nasihat korang bawa tasbih, beli tasbih macam ni, senang untuk kita selawat. Bawa ke mana-mana. Bawa ke mana, dalam bilik air, masuk dalam poket. Pergi kebun boleh tak? Pergi? Macam kita kerja kat kebun dulu lah. Kalau dah masuk tandas boleh dalam itu, apatah lagi kebun. Boleh. Boleh tandas Ya? Asalkan jangan kita buat begini, masuk tandas buat begini kan. Tidaklah tandas, bukan begini. Ada pakai macam itu apa, masuk tandas. Bukan, jangan, sebagai adab. Letak dalam poket. Seperti mana kita ada ayat Al-Quran, kemudian kita tutup handphone kita, kita masuk dalam bilik air. Ada ayat Al-Quran dalam tu, tapi sudah ditutup dalam ni. Ada orang macam tu, dia nak detail-detail tu. Yang saya cakap, ada perangai Yahudi kan, diperintahkan untuk apa, cari lembu. Nak lembu jantan, lembu betina, dia tanya. Dah lembu, dah diberitahu jantan dan lembu tu warna apa, jenis yang macam mana. Banyak songel pula kau. Banyak soal. Itu yang diorang, Nabi SAW kata, ma nahaitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku tegah kamu, jangan kamu lakukan, jauhkan. Bukan jangan lakukan, jauhkan. Dan apa yang aku perintahkan kepada kamu, mastata'tum, lakukan apa yang kamu mampu.
fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafihim ala anbiyahihim. Kerana sesungguhnya kaum-kaum sebelum kamu itu binasa kerana mereka ni ungkal, banyak sangat soalan, banyak itu dengan nabi-nabi mereka. Perbezaan pendapat dengan nabi. Perbezaan pendapat bukan dengan kawan, dengan nabi. Nabi suruh gini, ya ke macam ini? Betul ke? Korang masuk ke bumi itu, bumi Palestin, kamu sudah dijanjikan kemenangan, kamu masuk. Apa dia orang jawab, Yahudi? Ya Musa, engkau masuk dulu, semua dah clear, baru kami masuk. Cantiknya kau punya muka. Betul tak? Perang Badar macam mana? Sahabat 300 lebih lawan berapa ribu. Pergi kan? Pergi juga. Itu dia. Itu tasbih. Ada orang dia tanya macam-macam. Paling senang kalau orang kata handphone tak boleh bawa. Ini was-was Melayu. Handphone tak boleh. Kenapa? Kena ada ayat Quran. Pula kalau windscreen saya ni, saya punya wallpaper ni, wallpaper saya ni tapak capal Nabi. Kan ada orang kata capal Nabi sampai ke Sidratul Muntaha. Yelah, dia suka sangat capal sampai letak atas kepala. Biarlah capal Nabi letak atas kepala. Kau cakap lagi sekali, capal aku naik kepala kau. Senang cakap. Kadang-kadang ada orang kita tidak perlu debat. Ni saya cerita sedikit. Ni pasal bukan pasal capal ni, pasal capal ni langsung ini. Kita jangan buang masa berdebat dengan orang yang nak berdebat, yang nak cari salah kita. Perdebatan sepatutnya menuju kepada kebenaran. Ada satu ustaz ni baru balik belajar dulu di masjid di Singapura, masjid lama. Ni diceritakan kepada saya. Ada satu wak dah lama, ataupun ustaz tua memang setiap malam Jumaat baca Yasin Tahlil. Baca Yasin Tahlil. Kemudian ustaz ni pun darah muda, dulu tahun 80-an 90-an, ada orang saksi ataupun apa. Kemudian ustaz ni kata, ini bid'ah. Bid'ah ni berhenti. Ustaz ni dapat jawatan imam besar lah mungkin di masjid tu. Masjid tak besar, masjid kecil saja. Apa wak ni buat pada dia? Ustaz yang tua ni, lama ni buat pada dia, dia tak ada kata ni hujah, dalil ini, dalil ni, tak. Dia tampar muka ustaz tu. Terus diam ustaz tu. Terus duduk Yasin Tahlil. Pandai-pandai kan? Kita tak perlu berdebat. Tak perlu berdebat. Dia cakap depan orang, bid'ah ni, terus kena tampar. Faham dengan orang tua. Diam terus duduk Yasin Tahlil. Tak payah berdebat. Sebab tu kalau orang kata capal, ada ustaz dengan muka-muka gini, siapa yang boleh melihat, ahli sufi yang wali boleh melihat kebongkakan orang, kesombongan orang dengan melalui hidung aja. Ada dibukakan kasyaf, tidak perlu tengok dalam-dalam, dibukakan kasyaf, oh sombongnya dia ni. Tapi untuk mendakwahkan dia. Mereka capal sampai, yelah sayang Nabi sangat sampai letak atas kepala. Orang begini semua kita tidak perlu debat walaupun mereka ada PhD. Bukan kita takut kalah, tapi cuma cakap satu aja. Biar capal Nabi sampai atas kepala kita. Jangan sampai saya, capal saya sampai kepala awak. Senang aja. Nanti tempat songkok awak tu ada capal saya. Awak cuci macam mana pun tak boleh hilang. Itu dia. Jadi ada orang tanya, tak boleh bawa masuk handphone dalam bilik air, macam mana? Awak ada hafal surah Al-Ikhlas tak? Ada. Oh, banyak hafal surah? Banyak. Awak kalau nak buang air, awak masuk bilik air tak? Masuklah bilik air. Tak boleh. Awak dalam ada Al-Quran. Awak hafal surah Al-Ikhlas, ada Al-Quran. Suratul Baqarah lagi, panjang ayat tu awak hafal. Kenapa awak masuk bilik air? Memang saya nak kena buang air. Dalam awak tu ada Al-Quran. Sama juga dengan handphone. Dalam handphone ni ada Al-Quran. Jadi jangan jadi bodoh lah. Jadi Nabi tu macam mana dia buang air? Nabi SAW, dia Al-Quran yang berjalan. Ada hadis Nabi SAW. Jadi jangan buat fatwa sendiri orang-orang begini. Itu bab tasbih satu. Siapa ada tasbih, walaupun dia bawa ke mana-mana, dikirakan berzikir, walaupun dia tidak berzikir. Tapi zikirlah. Jangan bawa tasbih. Ada saya jumpa orang bawa tasbih mana-mana, tasbih kaukah.
Ini orang taksub kaukah. Baik-baik, jangan menduakan Allah dengan mensyirikkan Allah dengan kaukah. Faham? Ni kaukah, dia kilat kaukah dia. Ambil kilat. Zikirnya tak? Kaukah banyak. Kayu kaukah, dua kata ada khasiat. Okey, khasiat tu kita tolak tepi lah. Kaukah dia bawa. Tapi zikir lah. Zikir. Yang kedua, siapa yang menziarahi awliya Allah, orang-orang soleh, yang hidup maupun yang mati, selagi dia ada di situ, dia dikira seperti ibadahnya, seperti beribadah kepada Allah, sehingga begitu kuat sehingga dia punya ini joints dalam bahasa Melayu, sendi-sendinya tu putus. Orang ibadah kuat sangat sampai sendi putus. Ada orang ibadah kuat sampai sendi putus? Tidak ada kan? Tapi ini sampai sendi putus ibadah, selagi dia ziarah di depan orang wali, di depan wali Allah ataupun orang soleh, yang hidup maupun yang mati pergi makam. Itu Nabi SAW sebut, bukan dalam hadis, tetapi wasiat nasihat kepada orang ini, bukan dalam mimpi, secara yaqazah kepada wali Allah. Bukan Abang Dol, Abang Man, tahu-tahu dapat ilham. Saya rasa Nabi SAW datang pada saya dalam mimpi. Nabi kata begini, itu tak pakailah. Abang Dol, Abang Man pun isyak miss, maghrib pun entah ke mana, masih tempat warung. Tahu-tahu Nabi datang, kasih itu, kasih ini. Nabi nak satu kerusi kayu jati letak dekat tepi. Kedaban tebiat. Untuk siapa? Untuk Nabi duduk. Ada tu orang surau, orang masjid pun, ni orang luar biasa ni Abang Man ni, dia punya kata hikmah. Dia solat ke tak? Kita solat tak boleh, mana tahu dia solat tempat Mekah. Solat tempat Mekah. Ya Allah. Dia cakap suruh buat kursi goyang daripada kayu jati. Nabi suruh. Kenapa? Dia mimpi Nabi. Dalam orang-orang ni, orang kampung dengar, buat kursi goyang untuk Nabi. Apa manfaat untuk Nabi? Astaghfirullahalazim. Ada kan orang macam ni? Ada. Tapi ini yang jumpa Nabi secara yaqazah ialah wali Allah. Wali Allah macam Imam Ghazali, Imam Syazali. Yang ketiga, ni yang ketiga. Tadi pertama tasbih, kemudian ziarah para awliya Allah yang masih hidup ataupun yang mati, ataupun orang-orang soleh, para ulama. Para ulama termasuk juga wali-wali Allah. Ulama yang baik, ulama akhirat. Baik. Yang ketiga, ini best part ni, saya suka sangat. Selagi mana seseorang itu mulutnya ada bau kopi, bila ada bau kopi itu, dia baru minum kopi lah. Selagi mulutnya ada bau kopi, malaikat akan senantiasa memohon keampunan untuk dirinya. Ada orang tanya, Ustaz, 3 in 1 ke 2 in 1? Yang dicakapkan kopi ngok. Zaman tu tak ada 2 in 1, 3 in 1. Zaman tu kopi hitam aja kan. Jadi ambil kopi hitam. Ada orang tanya saya, Ustaz, saya kalau 3 in 1, 2 in 1. Zaman tu tak ada 3 in 1, 2 in 1. Yang wali ni jumpa zaman tu tak ada 3 in 1, tak ada 2 in 1. Buat sendiri, kopi hitam, gula, ataupun kopi kosong. Jadi minumlah kopi. Ini minuman para awliya sebenarnya. Ada rahsianya banyak kopi ni. Yahudi kata apa? Terlampau banyak kopi boleh apa? Tagih. Ya? Tagih. Ketagih satu. Bukan ketagih saja. Darah tinggi lah, itulah, inilah. Ya? Kafein. Tahu tak kafein ni pembakar lemak. Kafein ini pembakar lemak. Awak ambil apa-apa fat burner, lihat dia ada kafein. Dia punya salah satu, dia punya ramuan dia, ingredients kafein, pembakar lemak. Sebab tu siapa yang nak bakar lemak, siapa yang jangan minum air gula, air sirap ataupun apa, jangan minum air sirap atau gula. Nak minum seminggu sekali, lepaskan gian, orang kata. Jangan minum air putih banyak.
Dan minum kopi, kalau boleh kopi O kosong. Kalau nak kopi O yang manis ada gula, brown sugar. Sebab gula putih tidak ada manfaat. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Daripada kebagusan keislaman seorang itu meninggalkan perkara yang tiada manfaat untuk badan kita, jadi darah daging kita. Nak manfaat untuk ibadah pada Allah, minum yang brown sugar punya. Lebih baik kopi O kosong, bakar lemak. Itu. Ada murid saya di Singapura. Rumah saya di Singapura tu dulu sebelum Covid, ramai orang datang buat majlis atau kuliah. Ada budak muda tiap minum kopi. Tak minum. Oh, tak minum kopi, okey. Jadi saya ada keluarkan cerita ni bukan kerana dia tidak minum kopi, tapi saya ada keluarkan cerita ni kan. Minum kopi dia. Sekarang kopi tak tolak. Tak suka kopi, tak minum kopi. Kerana itu minum kopi. Alhamdulillah terus minum kopi. Tapi setiap perkara yang bagus, kalau engkau over, jadi mudarat. Yahudi apa kata kambing kolesterol. Yang banyak penyakit tu lembu. Sampai lembu tu jadi gila. Ada pernah dengar mad cow disease? Kan penyakit lembu gila kan? Kita ada dengar mad goat? Tak ada lah. Jadi balik-balik tadi, apa-apa yang kita lakukan semuanya kerana Allah Jalla Jalaluh. Niat kita ini semuanya untuk Allah. Oh, takut ya Allah. Ada 3 golongan di Yaumul Qiyamah akan dipanggil dahulu. 3 golongan ini. Ini macam ini senang. 3 golongan di Yaumul Qiyamah panggil dahulu. Allah panggil. Apa golongan ini? Orang, ada sebahagian riwayat kata orang alim ataupun ahli Quran. Ahli Quran, orang qari. Qari ni daripada perkataan iqra. Qurratul Quran, baca Quran, apa iqra, baca. Qari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wadduha wal-laili idza saja. Allah. Kan? Macam itu. Jangan kita pandang orang itu orang riak pula, jangan. Tak ada maksudnya. Contohlah, kalau kita jadi qari ataupun kita baca sedap jadi imam, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tempat belakang tu tiba-tiba dalam hati kita, nangis suara aku ni apa? Nangis. Ada gitu. Jadi akan dipanggil di hadapan Allah. Orang baca Quran ni, apa yang telah engkau lakukan terhadap nikmat yang aku kurniakan kepada engkau. Nikmat apa? Nikmat ilmu Al-Quran. Ya Allah, aku telah maksudnya tu mengajak orang kepada Al-Quran, baca Al-Quran, mengajar dan sebagainya. Sebaik-baik manusia ialah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajar Al-Quran. Bukankah begitu? Dan orang yang paling berhak menerima upah, kata Nabi SAW, ialah orang yang mengajar Al-Quran. Yang paling berhak menerima upah. Ya. Tapi itu untuk orang yang belajar hadis tu. Jangan orang yang mengajar pula guna hadis tu. Orang yang paling berhak menerima upah ialah orang yang mengajar Al-Quran. Sebab itu saya minta ini, Al-Quran ni ada harga. Al-Quran tidak ada harga. Engkau yang ada harga. Harga engkau murah, walaupun orang bayar 1 juta. Jadi dipanggil, kau buat apa dengan ilmu yang nikmat, ilmu yang aku berikan kepada engkau dan sebahagian sekian. Ya Allah, aku telah mengajak orang kepada Al-Quran, mengajar mereka dan sebagainya begini. Apa Allah sebut? Allah yang maha mengetahui. Jikalau Allah Al-Alim yang maha mengetahui itu Allah sendiri bertanya, itu masalah besar. Janganlah Allah tanya kita di Yaumul Qiyamah. Allah tahu, tetapi Allah tanya. Ada masalah tak tu? Masalah. Siapa yang tidak faham bab ni, macam mana Allah tahu, Allah tanya? Masalah. Bapa kita ada jam di rumah, Maghrib jam 7.15.
Kita balik rumah 7.20 dengan berlenging, dengan tidak pakai selipar semua. Selipar hilang entah ke mana. Baru habis main bola. Bapak kita duduk tempat atas sofa, betul-betul menghadap pintu, tangga naik. Rumah kampung lah tu. Kita masuk, ingatkan boleh sembunyi. Alamak, tak boleh sembunyi. Dah pukul berapa, Man? Dia tahu tak pukul berapa tu? 7.20. Dia tahu. Dia tanya. Kau rumah kau tak tahu kat mana? Tahu bah. Pukul berapa sekarang? Masalah tak? Masalah. Selipar kau? Kau ada pakai selipar kau? Dia dah tahu kita tak pakai selipar. Dia tanya, kau ada pakai selipar kau? Apa tak ada bah. Mana selipar kau? Kenalah dia. Itu masalah kan? Allah bila tanya, itu masalah. Kemudian apabila sudah dijawab, ya Allah, aku ajak orang pada ni, aku ajak orang pada Quran, Allah sebut apa? Kadzabta, kau pendusta. Malaikat di situ, dia boleh jadi pendakwa raya, dia boleh jadi lawyer. Ya, dia boleh jadi pendakwa raya untuk kita, dia boleh jadi lawyer untuk kita juga. Malaikat di mahkamah Allah di yaumul qiyamah. Tetapi dalam bab ini, apabila Allah sebut kadzabta, malaikat double lagi, malaikat cakap kadzabta. Dah dua, kadzabta, habis. Kemudian Allah kata apa? Engkau mengajak orang membaca Al-Quran supaya engkau dikenal sebagai qari. Suara engkau sedap. Orang panggil engkau di sana sini. Habuan dunia, habuan dunia. Itu yang kau mahukan di dunia. Bukan kerana aku, tetapi kerana habuan dunia. Kau sudah dapat semua aku sudah beri engkau di dunia. Tiada lagi bahagian engkau di akhirat. Di sini, nyah kau dari sini. Diseret, terus masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ada sebagian riwayat menyatakan, ustaz, orang alim, apa yang telah kau lakukan dengan ilmu yang telah aku kurniakan kepada engkau? Ya Allah, aku telah mengajak orang kepadamu, ya Allah. Hadis-hadis Rasulullah SAW aku sampaikan kepada mereka, dan berbagai-bagai lagi. Allah sebut kadzabta, engkau hendak dikenali sebagai orang yang berilmu, supaya engkau, suara engkau didengari. Apabila engkau berceramah, orang semua bertumpu pada engkau. Kau dah dapat popular, Facebook kau dah dapat banyak post, banyak begini, begini. Yang begini ada heart shape. Sekarang ada baru punya pula, muka bulat kuning, pegang pula care. Macam-macam. Dah berjuta, itu yang kau nak kan? Dah popular kan? Merata-rata orang sebut nama kau, ustaz ni bagus, ustaz ni bagus. Kelakar pun kelakar. Tapi masuklah dia cakap. Dia cakap masuk. Orang yang dengar masuk pun tak solat. Masuk pun masih mengata orang. Tengok post pun merepek-repek. Itu yang kau nak, habuan dunia, kau sudah dapat. Tiada lagi bahagian kau di akhirat di sini. Nyah kau. Masuk. Orang apa dulu yang masuk ke dalam neraka? Orang yang dikenali dan dipandang sebagai ahli agama. Itu yang kita mengajar ni, kita takut. Yang mengajar takut. Yang belajar pun mesti takutlah. Yang kedua, orang yang dermawan atau mati syahid. Mati syahid. Nampak mati syahid. Apa yang telah engkau lakukan dengan nikmat, ya Allah, aku telah berjuang untuk menegakkan kalimahmu begini. Kadzabta, engkau pendusta. Engkau kerana hendak dikenali sebagai seorang yang pemberani, supaya suara engkau didengari, engkau barisan paling hadapan. Itu semua kau dah dapat pujian di dunia. Itu pujian dunia, kau nak habuan dunia, maka tiada lagi untuk engkau di akhirat. Nyah kau dari sini. Sama juga dengan orang dermawan juga. Dia nak dikenali sebagai seorang yang dermawan. Orang dah puji dia semua. Itulah yang dia sudah dapat di dunia, tiada lagi di akhiratnya. Sia-sia tak? Sia-sia. Jikalau kerana Allah kita lakukan, alhamdulillah, kelazatannya luar biasa. Walaupun duit keluar beribu-ribu berinfak, tetapi kerana Allah luar biasa. Kita dah lah keluar beribu-ribu, tujuannya bukan untuk Allah, untuk lain.
kita orang gila. Orang gila kita. Dunia ni sementara saja. Tidak ada harga dunia ni. Dunia ni dalam satu riwayat, apabila Allah menciptakan dunia ini, dunia maksudnya dunia yang dipenuhi syahwat. Apabila Allah menciptakan, Allah tidak mahu pandang dunia ini. Allah palingkan wajah Allah. Jangan kata saya Wahabi pula, Allah tidak berwajah ini. Maksudnya itu Allah palingkanlah wajah. Tidak mahu pandang dunia ini. Ditanyalah kepada Allah oleh para malaikat, ya Allah, maksudnya itu, kenapa kamu tidak mahu pandang dunia ini, sedangkan Allah cinta segala apa yang diciptanya. Allah cinta. Tetapi apabila Allah mencipta dunia yang dipenuhi syahwat, Allah tidak mahu pandang pun dunia ini. Allah paling, seperti bersedih gitu. Ditanya, kenapa ya Allah kau tidak mahu pandang dunia ini? Kerana dunia inilah hamba-hambaku akan berpaling daripada aku. Itu yang Allah sebut. Allah tidak mahu, Allah sedih. Kerana dunia, kita tidak bertumpu pada Allah, kita berpaling daripada Allah dan kita kejar dunia. Jadi hati-hatilah ya. Kita perlu tahu nilai dunia ni. Nilai dunia ini seperti apa? Nabi SAW ada sebut, nilainya tidak sampai, ini kata Nabi SAW, maksud hadis itu, jikalau dunia ini nilainya seperti sebelah sayap lalat ataupun nyamuk, maka orang kafir pun tidak akan dapat minum makan daripada dunia ini. Maksudnya apa? Dunia ini sebelah sayap lalat, sebelah sayap nyamuk pun tidak ada harganya. Tidak ada harga langsung. Sebab itu Nabi SAW sebut ala inna dunya mal'una. Ketahuilah sesungguhnya dunia ini dilaknat. Wa mal'un ma fiha, dan dilaknat segala isi di dalam dunia ini. Semuanya dilaknat. Saya pun dilaknat ke Ustaz? Awak tengok diri awak dulu lah. Kerana ada sambungan hadis tu. Ketahuilah bahawa dunia ini dilaknat, dan dilaknat segalanya di dalam dunia ini. Illa kecuali zikrullah wa mawala. Orang yang berzikir kepada Allah, yang mengingat Allah dan yang seumpamanya. Wa alim au muta'allim, ataupun orang yang mengajar ilmu agama ataupun yang belajar ilmu agama. Kerana Allah. Selain daripada itu dilaknat. Kerja keras untuk apa? Untuk mencari nafkah, untuk mendapat keridhaan Allah, supaya mencari nafkah itu dengan niat dapat duit yang halal untuk diberi kepada anak isteri, anak tumbuh dengan rezeki yang halal, menjadi anak yang soleh dan solehah. Itu tidak dilaknat. Tetapi kerja keras untuk beli banglo, untuk besar, jadi orang tengok aku begini, nak tambah lagi, jadi boleh lepak tengok balkoni tingkat atas, minum kopi dengan isteri, tengok pemandangan, berbual, isteri di balkoni, jiran-jiran tengok, isteri pula tidak pakai tudung, dalam rumah pakai tudung, tempat balkoni tidak pakai tudung. Dalam rumah tidak pakai tudung, keluar balkoni pun tidak pakai tudung. Ini banyak kesilapan. Rumah saya pun saya punya suka lah, tapi aurat awak dah terdedahkan pada orang. Yang itu termasuk yang dilaknat. Selain daripada itu tidak dilaknat. Semuanya niat ilallah. Ilallah. Betulkan niat. Memberitakan bahawasanya tidak ada amal kecuali dengan niat, dan sungguhnya manusia diberi pahala dan dibalas sesuai dengan niatnya. Jika niatnya baik, maka ia dibalas dengan kebaikan. Seperti seorang yang buat baik kerana mengharapkan penilaian dari makhluk, gambarannya baik. Jadi saya akhiri dengan satu hadis. Kita berhenti di sini. Hadis ini Nabi SAW sebut apa? Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Saya pernah sebut kan. Siapa ingat hadis ni, ingatlah. Kalau nak ingat hadis ni sedang je. Ingat suar. 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 Asyik bangkang. Bila nak settle? Kan ada kan? Tompel.
Suar tu maki. Suar tu bukan maki. Itu bahasa Arab suar. Kalau kita belajar tauhid, kita ini semua suar. Hai, macam kelakar Hei, kau suar, aku suar. Pakcik tu pun suar. Astaghfirullahalazim. Awak cakap pakcik tu pun suar, awak babitkan pakcik tu. Kalau kita belajar tauhid, kita ni semua suar. Tapi janganlah lepas ni panggil suar. Jangan pula panggil macam tu. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat gambaran kamu, luaran kamu. Kita ni dalam belajar tauhid, kita ni semua suar. Allah aja al-wujud. Allah aja yang wujud. Kita ni semua gambaran-gambaran aja. Kita ni tidak wujud pun, gambaran. Semua gambaran. Itulah suar. Jadi apabila dialog cerita anak bapa tu, cerita P. Ramlee ni, sebenarnya semua ada makna. Dia panggil suar, betul lah orang tu suar. Gambaran, kau ni gambaran. Kau ni tidak ada apa-apa, kau cuma gambaran aja. Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Ada riwayat menyatakan walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang, ketahuilah sungguhnya Allah tidak memandang luaran kamu. Celak, ini cantik, tidak. Post dia posting bagus-bagus. Tidak, Allah tidak pandang itu. Tapi Allah pandang hati kamu dan amalan-amalan kamu. Amalan zahir dan juga batin. Amalan zahir dengan niat yang batin itu. Itu dia. Jadi nanti insya-Allah kita continue lagi, tak tahu bila. Doakan saya lah perjalanan lancar, bukan ke Melaka ke JB. Itu juga doakan rumah depan ni lah ambil ni. Insya-Allah mudah-mudahan jadi senang. Jadi kalau jadi kes macam gini lagi, gegar gate saya. Habib, don. Tidur mati betul Habib ni, boleh tahan mata dia. Panggil 2 orang budak, panjat bumbung, lompat-lompat. Habib, baru bangun. Apa hal rumah aku ni? InsyaAllah rumah depan kita buat majlis, kita baca kitab. Ada kitab ni boleh buka umum. Ada kitab tidak boleh buka umum. Kerana apa? Sesat. Bukan. Orang umum belum sampai lagi peringkat tu untuk faham. Dan akan makan masa panjang kalau nak terangkan pada umum. Seperti kitab apa? Kitab Risalatul Tauhid As-Sufiyah daripada Syekh Arsalan. Kitab Risalatul Anwar daripada Syekh Abdul Wahab Asy-Syarani. Ini semua tasawuf. Kitab macam-macam kitab tidak boleh buka umum. Belum boleh buka umum. Hanya untuk orang-orang tertentu. Jadi insya-Allah kita baca kitab situ, praktis baca maulid. Insya-Allah doakanlah berjalan lancar insya-Allah. Saya buka soalan. Soalan yang ada kena mengena. Ada soalan tak? Ini sebagai manusia, Ya. memang kita melakukan pekerjaan berdiri niat. Tapi yang menjadi masalah sekarang ni, niat kita kadang-kadang dirosakkan ataupun dicemarkan oleh syaitan. Jadi macam mana kita nak tahu yang niat kita tu betul ataupun salah? Okey. Soalannya, kita niat betul lah, kan? Permulaan tu betul. Kemudian pertengahan tu dirosakkan. Ya syaitan lah, nafsu kita lah. Aduwik nafsukal lati baina jambaik. Musuh kamu yang sebenar-benarnya musuh, Nabi SAW sebut, adalah nafsumu yang berada di 2 lambungmu itu. Bukan syaitan. Kenapa bukan syaitan? Kerana nafsu ini lebih bahaya. Kerana dia pencuri kalau di luar rumah, kurang mudarat, masih boleh lagi. Tapi yang paling mudarat, yang paling bahaya untuk pemilik rumah ialah pencuri yang berada di dalam rumah. Itulah nafsu kita, pencuri. Dan nafsu ni mengajak kita, mendorong kita ke arah yang kita suka, musuh yang kita suka. Sebab tu tahan nafsu ini. Apa yang nafsu suruh buat ini, tahan. Itu yang kita suka, jangan buat. Kita suka nak bagi tahu orang perkara ini, jangan bagi tahu. Buat apa kau bagi tahu? Dah amalan kau. Yang pentingnya Nabi SAW kata apa? Innamal a'malu binniyat. Setiap amalan itu bermula dengan niat. Permulaannya betul kan? Pertengahannya
kita minta pada Allah, minta pada Allah. Yang penting permulaannya. Itu yang pertama. Doa. Kita lupa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati. Hati kita ni punya siapa? Allah. Kita minta dengan apa? Allah. Jadi kita serah pada Allah. Yang penting permulaan niat tu betul. Yang pertengahan tu kita minta pada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini ada satu doa yang diajar, kalau tidak silap saya, daripada Nabi SAW. Amalkan doa ni. Sekarang kala dalam solat jemaah, pasal banyak sangat doa. Nanti orang-orang sekarang ni, kalau kita bukan doa panjang pun. Kadang-kadang kita baca doa cuma 3-4 rangkap aja, dia dah rasa macam suara macam tu. Dia dengar Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Dia dah lega dah. Kat habis ni. Lepas tu ada Rabbana taqabbal. Dia tak tahu bahasa Arab. Rabbana taqabbal minna du'ana. Dia tu ada Rabbana taqabbal minna du'ana. Tuhan kami, kabulkanlah daripada kami doa-doa kami. Dan Rabbana atina fid dunya, tak nak minta kabulkan, minta kabul jugalah. Itu pun orang lambat sangat doa. Itu yang masalah kan. Jadi doa ni kadang-kadang saya dalam solat berjemaah saya doa, tapi solat sendiri saya buat doa ni. Saya pegang pada dada saya. Saya baca apa kalau sendiri dalam solat? Allahumma tahhir qalbi. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq war riya wal kibr. Ya Allah, bersihkanlah hatiku minan nifaq, dari kemunafikan, munafik, riya dan rasa besar diri. Kibr tu saya yang tambah. Yang kibr dia Allahumma tahhir qalbi minan nifaq war riya, ataupun Allahumma tahhir qalbi minan nifaq saja. Kalau sendiri. Kalau ramai, Allahumma tahhir qulubana minan nifaq war riya wal kibr. Itu kibr tu saya tambahlah. Kalau tidak silap saya ada daripada hadis Nabi SAW yang ini. Allahumma tahhir. Lepas tu saya sambung lagi. Wa hassin farji minal fawahish. Kalau sendiri. Kalau ramai, wa hassin furujana minal fawahish. Dan perisaikan kemaluanku daripada perkara-perkara yang keji. Ada orang dalam bilik air, lelaki tahulah, kalau yang bujang terutamanya, dia onani, kan? Yang wanita pun sama. Sehingga kan Nabi SAW menjaminkan orang itu masuk syurga jika dia boleh jaga ni dua, di antara dagunya dan juga di antara kedua pehanya. Jaga mulut dengan jaga kemaluan. Itu jamin masuk syurga jikalau boleh jaga. Jadi ingat, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq war riya wal kibr. Saya baca tu 3 kali. Kemudian wa hassin farji minal fawahish. Tapi kalau ramai, Allahumma tahhir qulubana minan nifaq war riya wal kibr wa hassin furujana minal fawahish. Minta doa macam itu. Supaya apa? Supaya kita buat tidak terganggu. Kita buat aja. Tapi jangan lagi buat tu. Kadang-kadang syaitan ni dia tahu kelemahan kita. Kita ni suka ragu-ragu kan. Kita sedang buat, niat sudah betul. Pertengahan, aku riak ke tidak? Akhirnya kita jaga supaya tidak riak. Buat aja. Jangan layankan syaitan ni. Jangan layan. Makin dilayan, makin menjadi-jadi. Riak lah ni. Akhirnya dah macam joget caca pula. Kerja tak siap-siap. Jalankan sahaja dan serahkan kepada Allah. La haula wala quwwata illa billah. Dan tiada kekuatan kecuali Allah. Malaikat pemikul arash lebih besar daripada Jibril. Lebih besar. Malaikat Israfil dalam riwayat lebih besar daripada malaikat Jibril.
Malaikat Jibril berapa sayap? 300 sayap 300 sayap. 150 sayapnya. Baru satu dibuka cover sebelah sini, lagi satu dibuka ini. Ada lain-lain sayap lagi. 300 sayap. Nabi SAW takjub dengan Malaikat Jibril. Malaikat Jibril kata, jangan kata begitu. Ada yang lebih besar daripada aku. Siapa? Israfil, yang tiup sangkakala. Ada 600 sayap. Aku yang besar begini. Nabi lihat, apabila Nabi lihat Malaikat Jibril AS dalam keadaan asal 2 kali. Satu yang peristiwa wahyu turun tu, dia panggil Nabi SAW kan. Nabi lihat meliputi bumi, langit dan bumi semua, cover Malaikat Jibril tu. Nabi takjub. Setelah itu Nabi sebut pada Malaikat Jibril, bukan peristiwa itu, selepas dah lama-lama dah jadi best friend lah kan. Dah jadi best friend, sebut aku takjub, Masya Allah kau punya cipta, kau dicipta begini. Jangan kata begitu, Malaikat Jibril cakap. Ada yang lebih indah, lebih besar daripada aku. Siapa? Israfil. Dia ada 600 sayap. Sayapnya tu 600. Aku yang begini, yang kau lihat begini, boleh cover bumi, langit dan bumi. Aku ni, jikalau Israfil buka sayapnya, aku boleh berteduh di bawah Israfil itu. Berapa besar Israfil? Tiup sangkakala je. Oh, takjub lihat Israfil, Malaikat Israfil. Takjub. Malaikat Israfil pula cakap, jangan kata begitu. Ada yang lebih besar daripada aku. Malaikat pemikul arash. Mereka ada berapa? 1,200 sayap. Dan malaikat-malaikat ini, malaikat yang mana satu saya lupa, dia kibas sayap dia, keluar permata-permata yang indah. Kita kalau kibas tangan kita, keluar apa? Bau-bau yang indah. Siapa lagi mulia, malaikat ke kita? Malaikat Malaikat pemikul arash ini, dalam kitab Mukasyfatul Qulub, mereka diciptakan, malaikat-malaikat ini, untuk memikul arash Allah. Pikul. Mereka tidak sanggup memikul. Diciptalah 70,000 lagi ataupun apalah. Begitu malaikat besar. Mereka lebih besar daripada Malaikat Jibril dan Malaikat Israfil. Diciptakan lagi. Berapa banyak malaikat untuk memikul lagi arash itu. Tidak boleh dipikul. Tidak terpikul. Diciptakan Allah lagi, sehingga semuanya makhluk bumi disebut dalam itu, dan juga malaikat, para malaikat pemikul arash itu, semuanya disuruh untuk pikul, tetapi dengan menyebut, Allah perintahkan apa? Baca la haula wala quwwata illa billah. Setelah mereka baca tu, terus dengan lajunya, zup, mereka boleh memikul arash itu, sehingga menembus 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Dengan la haula wala quwwata illa billah. Dengan kekuatan Allah. Jadi mereka memikul itu bukan kerana mereka. Sebenarnya dalam kitab itu disebut, bukan mereka yang memikul, tetapi Allah yang mendukung supaya mereka dapat memikul. Seperti kasih sayang Allah, angkat. Sebenarnya Allah lah yang mengatur segalanya, Allah lah yang memikul segalanya. Maksudnya begitu. Bukan malaikat ni pikul kuat. Jadi kita pun begitu. Kita beramal, kita niatkan untuk Allah. Niat dalam hati bukan ikhlas. Nah duit envelope. Tak payah Melayu kan. Saya kasih contoh. Kasih contoh sikit. Tak bawa pula apa-apa. Contohlah, ini envelope. Orang Melayu kita jumpa, dia kasih sembunyi-sembunyi envelope. Dia kasih sembunyi-sembunyi envelope ni. Ni envelope ni. Ni envelope. Begini, tak nak riak. Nanti tunjuk orang riak. Kasih, jangan nak kasih je lah. Demi memang orang tahulah, salam keruk. Kalau pergi orang kahwin, nak kasih. Tak nak riak. Riak tu di sini, bukan di sini. Sama juga ikhlas tu di sini, bukan di sini. Orang kita, ini untuk awak ni. Tak. Ikhlas, saya ikhlas. Ambil ikhlas. Ikhlas tu di sinilah, tak boleh cakap ikhlas. Ambil aja. Kasih biasa je. Jangan biasa macam kita kalau dah biasa sembunyi, nanti ada kacau. Nak kasih je lah untuk awak.
Tapi jangan kasih untuk menjatuhkan, boleh menjatuhkan air muka orang tu, orang susah depan orang. Kita kasih dia baru berhenti kerja, kena berhenti kerja, dia susah, kasih dia duit depan orang gitu, kasih dia. Orang punya air muka jatuh, tu kita sembunyi belakang orang kasih. Tapi kalau macam kasih envelope ke, nak apa ke, orang kahwin kan, kasih je. Buat susah je awak ni, buat susah je, terima. Dia ambil juga. Buat susah je awak, buat susah. Ambil lah, saya ikhlas ya. Buat susah je, buat susah ambil. Dia tolak tukang ikhlas. Buat susah, Melayu kita kan. Tak payah. Ikhlas tu di sini. Bukan di sini. Macam tu. Jadi buat saja. La haula wala quwata illa billah. Tiada kekuatan kecuali kekuatan Allah. Serahkan pada Allah. Hati kita milik Allah. Jangan pandang kiri kanan. Apabila kita sandarkan amalan tu, ikhlas tu, riak kita yang boleh kontrol, maka Allah tinggalkan kita sendirian. Allah biarkan kita tadbir diri kita. Apabila kita tadbir diri kita, ataupun kita jadi hamba kepada bos, Allah biarkan bos tu tadbir kita, maka hancurlah kita. Apabila kita serahkan pada Allah yang maha adil, yang maha pengasih, maha penyayang, maka semuanya jadi bagus. Itu lagu Kernadia. Itu lagu Masya Allah. Tahu Kernadia? Itu lagu ketuhanan lah tu. Itu mengikut hadis-hadis. Siapa yang kita tasawuf, siapa yang sudah dia tidak ada istilah Allah dan aku, kita adalah satu. Ini bukan ini cakap-cakap apa, merebek. Engkau berak, Allah tak berak. Engkau bau busuk keringat, kena pakai bedak hibiscus. Tahu hibiscus? Bedak hibiscus tajam, bedak tu kena hidung bersin. Hibiscus bedak letak, bau ketiak, untuk bau ketiak. Allah tidak, maha suci Allah daripada segala keburukan, kebusukan dan sebagainya. Allah adalah Allah, dan kita adalah hamba Allah. Allah adalah dia. Tapi apabila kita serahkan segalanya pada Allah, kita baru sedar bahawa kita hamba, kita tidak ada apa-apa. Luluh, leburlah. Dan Allah ada sebut, Nabi sebut dalam satu hadis qudsi, Allah berfirman, aku bersama hamba-hambaku yang luluh jiwanya. Luluh. Kan ada yang rupawan tiada bandingan, Al-Jamil Allah. Inna Allah Jamil. Dan dia suka kecantikan, jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan suka keindahan. Tiada bandingan. Masyhur namanya di bibir yang misteri. Allah, Allah, Allah. Setiap saat, setiap detik orang azan. Habis azan sini, azan lagi satu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis itu semua satu dunia kan. Masyhur namanya di bibir yang misteri. Ingin ku kenali dan ingin ku mengerti. Nak belajar tauhid, nak faham urusan Allah. Apa yang perlu untuk ku bertemu bila mati, apa yang aku perlu bawa bekalan. Setelah kian lama terbiar jiwa lara, hilang tercari-cari sang puteri. Kenapa puteri? Dikiaskan. Apabila kita cakap sang raja, kita takut, kita tidak sayang. Apabila kita sebut sang puteri, jantung hati kita jaga. Ya Allah, sayangnya aku sang puteri. Itu kiasan bahasa syair, bukan Allah ni puteri. Semakin kenal dia, semakin dalam rasa, semakin yakin dia, leburlah segalanya. Kan? Habis kita luluh. Ya Allah, aku tak ada apa-apa juga sebenarnya. Ya Allah, hanya Engkau saja. Ya Allah, lebur segalanya. Kerana dia gembira, kerana dia bahagia. Dah kenal semuanya kerana Allah. Kerana dia bermakna, barulah hidup ni ada makna hidup ni.
semuanya hanyalah kerana dia. Kerana dia ku mabuk rindu, kerana dia tercabar fitrahku. Aku suka perempuan, kalau lelaki aku suka ini, aku suka lihat tidak senonoh fitrah lelaki, tetapi tercabar fitrahku kerana engkau, aku tidak mahu buat ni. Ya Allah, kerana dia segalanya, semuanya hanyalah kerana dia. Kan? Itu yang pertama. Yang kedua baru dia masuk bab hakikat ma'rifat. Yang pertama tadi dia sebut tentang bertemu, nak mati dengan Allah. Ni saya nak tutup majlis ni. Saya tutup dengan lagu ni, jadi semua bawa ni. Belajar tauhid. Jangan tauhid tinggi-tinggi, yang tauhid itu tauhid risalatut tauhid dulu. Ada kitab itu. Yang kedua dia cakap sama juga, tapi dia tidak cakap bertemu dalam lagu tu. Dalam lagu ni berpadukan hadis-hadis apa semua. Sebab itulah boleh jadi top, kita dengar pun sedap. Yang kedua, rangkap yang kedua sama juga, cuma lain sedikitnya. Yang rupawan tiada bandingan, masyhur namanya di bibir yang bistari. Ingin ku kenali, ingin ku mengerti apa yang perlu untuk ku bersatu. Aku nak bersatu dengan kau ya Allah di dunia, hanya kau dan aku saja. Setelah kian lama terbiar jiwa lara, hilang tercari-cari sang puteri. Semakin kenal dia, semakin dalam rasa, semakin yakin dia, leburlah segalanya. Kerana dia gembira, kerana dia bahagia, kerana dia bermakna, semuanya hanyalah kerana dia. Tauhid. Kita ingat lagu tu untuk perempuan, bukan. Tauhid itu. Jadi apabila kita belajar, barulah kita tahu banyak lagu yang top-top ni semua. Kau kekasih awal dan akhir, kau kekasih batin dan zahir. Kan? Setelah ku sedari cintamu yang abadi, Allah. Tak ku hairan, tak ku peduli, walau bulan jatuh ke bumi dan kau hadirkan bidadari, tak ku impikan lagi aku masuk syurga bukan kerana bidadari lah ya Allah, kerana kau lebih ku kasihi. Aku nak kau aja ya Allah, lihat wajahmu di syurga. Bidadari ni semua aku tidak heran. Faham? Itu lagu dia. Baru kita tahu semuanya kerana Allah, kerana dia, semuanya Allah. Itulah tauhid. Itu tasawuf. Kita belajar bersihkan diri kita, lebur kita punya hati, kita punya jiwa ni tidak ada apa-apa, hanya Allah sahaja yang berkuasa. Ya. Itu lagu-lagu. Sebab tu lagu-lagu tu boleh top, Suci Dalam Debu dan sebagainya. Yang last kali lagu ni tak ada kena-mengena, tapi lagu cinta. Tapi diambil, yang last ni saya kasih contoh, diambil berkatnya lagu ini, kerana lagu asalnya adalah lagu puji Nabi, kumpulan Rockme. Lagu tentang cinta lah. Saya rasa lagu tu tentang cinta lah. Pernah dengar tak lagu ni? Dinginnya di malam ini, suasana pilu, terkenang daku kembali, kenangan silam. Betul tak? Top tak lagu tu? Dengar malam-malam sedapnya. Lagu cinta, ya astagfirullah, kenapalah aku suka. Apa rahsia lagu ni? Talama ashku gharami ya nural wujud, talama ashku gharami ya nural wujud. Dinginnya di malam ini. Kan? Apa kena-mengena dengan Nabi SAW rasa tenang. Walaupun lagu tu lagu cinta, tapi kerana daripada qasidah memuji Nabi, keberkatan tetap ada. Lihat indahnya aturan Allah. Daripada situ kita jadilah orang yang disebut Allah
alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaru fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Dan orang-orang yang berfikir alladzi, dalam keadaan berdiri, duduk dan juga baring, dan mereka berfikir, mereka berzikir dalam keadaan diri, duduk, baring, dan mereka berfikir tentang keajaiban ciptaan Allah di langit dan juga di bumi. Dan mereka mengatakan, wahai pentadbir kami, wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan ini semua ni sia-sia belaka. Maha suci Engkau, maka jauhkanlah kami daripada api neraka. Termasuk lagu-lagu juga tadi, kan? Kita tengok. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri, minta maaf apa segala kekurangan. Kita akhiri dengan tasbih kafarah, surah Al-Asr dan doa lepas kuliah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Allahu Allah Allahu فاجعلنا من الأخيار. الله 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 فاجعلنا من الأخيار. رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم. رب فاجعلنا من الأخيار. الله 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 فاجعلنا من الأخيار. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان واجعلنا من صومه وقوامه. اللهم إنا نعوذ بك من البلاء والوباء والفتن. اللهم إنا نعوذ بك من البلاء والوباء والفتن. اللهم إنا نعوذ بك من البلاء والوباء والفتن. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله.